سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا اور وہ قریش کے چند سواروں میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر بن کر گئے تھے، اور یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور سارے قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ سب قریش ہرقل کے پاس آئے اور یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے، تو ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا اور قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب النسب ہوں۔ یہ سن کر ہرقل بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو، اس کے ساتھیوں کو بھی قریب رکھو اور ان کو ابو سفیان کے پاس سے پشت کھڑا کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس مرد کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، بس اگر یہ مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط باتیں بیان کرتا۔ سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم میں اعلی نسب ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان سے پہلے بھی اس بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا امیروں نے نہیں بلکہ کمزور لوگوں نے۔ پھر ہرقل بادشاہ بولا کہ آیا ان کے پیرو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا آیا ان لوگوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بدزن ہو کر منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم ان کی طرف سے مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانے میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا وعدہ وفائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمے کے اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ پھر ہرقل بادشاہ نے پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو ہرقل بولا تمہاری جنگ اس سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی مثل رہتی ہے، کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ پھر ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرکیہ باتیں عبادات جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے سب چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح اعلیٰ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات یعنی اپنی نبوت کی خبر تم میں سے کسی اور نے ان سے پہلے کہی تھی؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایسے شخص ہیں جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، بس میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا کہ میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کہ اس سے پہلے کہ انہوں نے جو بات نبوت کا دعویٰ کہی ہے کہیں تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ بس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے تو جھوٹ بولنا، غلط بیانی چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے بیان کیا زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔
दर हकीकत ईमान का यही हाल होता है कि कमाल ता नाखुश होकर दीन से फिर भी जाता है। तो क्या तुमने बयान किया कि नहीं, और ईमान का हाल ऐसे ही हुआ। बशाशत दिलों में रच बस जाए तो फिर नहीं निकलती। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो वादा खिलाफी करते हैं, तो तुमने बयान किया कि नहीं। ये बात और बात यह है कि इसी तरह तमाम पैगंबर वादा खिलाफी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि तुम किस बात का हुक्म देते हो, कि तुमने बयान किया कि वो तुम्हें यह हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तमाम बुतों की परस्तिश से मना करते हैं और तुम्हें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी इख्तियार करने का हुक्म देते हैं। बस अगर तुम कहते हो सच है तो अनकरीब वो मेरे इन दोनों कदमों की जगह के मालिक हो जाएंगे। और बेशक साबका की पेशगोई है, जानता था कि वो जाहिर होने वाले हैं, मगर ये नहीं समझता था कि वो तुम में से होंगे। बस अगर मैं जानता कि उन तक पहुंच सकूंगा तो मैं इनसे मिलने का बड़ा एहतमाम की कोशिश करता, और अगर मैं इनके पास होता तो यकीनन मैं उनके कदमों को धोता। फिर हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस खत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना दिया कल्बी के हमरा अमीर बसरा के पास भेजा था, अमीर बसरा ने उसको हरकल के पास भेज दिया था, मंगवाया और उसको पढ़वाया। तो इसमें यह मजमून था, अल्लाह निहायत मेहरबान रहम वाले के नाम पे। अल्लाह के बंदे, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बादशाह रूम की तरफ उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। बाद इसके वाज़ेह हो कि मैं तुमको इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, इस्लाम लाओगे तो कहर इलाही से बच जाओगे और अल्लाह तुम्हें तुम्हारा सवाब दुगना कर देगा, और तुम मेरी दावत से मुंह फेरोगे तो बिलाशुबा तुम पर तुम्हारे रियायत के ईमान ना लाने का गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरिक है, यानी ये कि हम और तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाए, और ना हम में से कोई किसी को सिवाय अल्लाह के परवरदिगार बनाए, और हम में से कोई किसी को सिवाय अल्लाह के परवरदिगार बनाए। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, बस अगर अहले किताब इनसे इराज करें तो तुम कह देना कि इस बात की गवाह रहो कि हम तो अल्लाह की अताअत करने वाले हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 64। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह चुका और आप सल्लम का खत पढ़ने से फारग हुआ तो इसके हाँ बहुत ही शोर होने लगा, उसके दरबार में शोर होने लगा, आवाजें बुलंद हुई और हम लोग वहां से निकाल दिए गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि जबकि हम सब बाहर कर दिए गए हैं कि देखो तो अबू कबशा के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और रुतबा ऐसा बढ़ गया है, रूम का बादशाह खौफ खाता है। बस हमेशा मैं इसका यकीन रखता हूं कि वो अनकरीब गालिब हो जाएंगे, यहां तक कि अल्लाह ने मुझको मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। फरमाया इब्न नतूर जो ओलिया का हाकिम हरकल का मसाहिब और शाम के ईसाइयों का पादरी है, वो बयान करता है कि हरकल जब एलिया में आया तो एक दिन सुबह को बहुत परेशान खातिर उठा। तो मैं इसके बाज खवास ने कहा कि हमें उस वक्त आपकी हालत कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। इब्न नातूर कहता है कि हरकल काहिन था, इल्म नजूम में महारत रखता था। तो इसने अपने खवास से जो उन्होंने पूछा वो ये कहा कि मैंने रात को जब सितारों में नजर की तो देखा कि खतना करने वाला बादशाह गालिब हो गया। तो देखो इस दौर के लोगों में खतना कौन करता है? लोगों ने कहा सिवाय यहूद के कोई खतना नहीं करता। सो यहूद की तरफ से आप अंदेशा ना करें, वो अपने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में हाकिमों को लिख भेजिए कि जितने यहूद वहां हैं सब कत्ल कर दिए जाए। बस वो लोग अपने इसी मनसूबा बंदी में थे कि हरकल के पास एक आदमी को लाया गया जिसे गस्सान के बादशाह ने भेजा था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर बयान करता था। सो जब हरकल ने इनसे ये खबर मालूम की तो अपने लोगों से कहा जाओ और देखो कि वो खतना किए हुए हैं या नहीं। लोगों ने उसको देखा तो बयान किया कि वो खतना किए हुए हैं। और हरकल ने इससे इस अहले अरब का हाल पूछा तो उसने कहा वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा यही नबी इस दौर के लोगों का बादशाह है जो जाहिर हो गया है। बस हरकल ने अपने एक दोस्त को रोमिया यह हाल लिख भेजा और इल्म नजूम में इसी का हम पल्ला था। ये लिखकर हरकल हमस की तरफ चला गया, फिर हमस से बाहर भी नहीं जाने पाया था कि इसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हरकल की राय के मौक़िफ़ रखता था और ये इसने लिखा था कि वो नबी है। इसके बाद हरकल ने
सरदारान रूम को अपने महल में जो महमस में था तलब किया और हुक्म दिया कि महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो वो बंद कर दिए गए। फिर हरकल अपने बाला खानों से नमूदार हुआ और कहा, ए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है और तुम्हें ये मंजूर है कि तुम्हारी सल्तनत कायम रहे? अगर ऐसा चाहते हो तो उस नबी को की बैत करो जो उसके सुनते हैं। और वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ भागे, कुआड़ों को बंद पाया। बिलाखिर जब हरकल ने इस दर्जे की नफरत देखी, उसके ईमान लाने से मायूस हो गया, तो बोला, इन लोगों को मेरे पास वापस लाओ। और जब वो वापस आए तो इनसे कहा, मैंने ये बात अभी जो कही, इससे तुम्हारे दीन की मजबूती का इम्तिहान लेना मकसूद था। वो मुझे मालूम हो गई। बस लोगों ने उसे सजदा किया और इससे खुश हो गए। और हरकल की आखिरी हालत यही रही।